ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 የመጨረሻውን ሴክሽን C4 Photosynthesis የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። C4 Photosynthesis ባለፈው ቪዲዮአችን C3 photosynthesis አይተናል። C3 ፕላንቶች የሚባሉት ምንድናቸው የሚለውን አይተናል። C4 photosynthesis ምንድነው የሚሉትን እናያለን። C4 plants የሚባሉትን እናያለን። To get around the problem of photorespiration or reducing the efficiency of photosynthesis, plants that grow in tropical areas like Ethiopia, such as maize, crabgrass, sorghum and sugarcane have evolved a different photosynthetic pathway called C4 photosynthesis. C4 የሚባል photosynthesis አለ። C3 photosynthesis እናይ። በC3 photosynthesis ጊዜ ፕላንቶች እነዚህ C3 የምንላቸውን ፕላንቶች ወደ ትሮፒካል ኤሪያ ብናመጣቸው ሙቀቱ ከፍተኛ እየሆነ ስለሚመጣ ማለት ነው። ሙቀቱ ከፍተኛ እየሆነ ስለሚመጣ ምን ያደርጋሉ? ስቶማታቸውን ክሎዝ ያደርጉታል። ስቶማታቸውን ክሎዝ በሚያደርጉት ለምን ሲባል ነው ስቶማታቸውን ክሎዝ የሚያደርጉ? ሙቀቱ ከፍተኛ ስለሆነ ወተር ሉዝ እንዳያደርጉ ነው። ወተር ሉዝ ካደረጉ ፕላንቶቹ ስለሚደርቁ ማለት ነው። ወተር ሉዝን ለመከላከል ሲባል ስቶማታቸውን ክሎዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድም ዲፊውዝ እያደረገ የሚገባው በስቶማታው ስለሆነ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በቅጠላቸው ላይ ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮብሌም ለማወጣት ኦቨርካም ለማድረግ ሲሉ እነዚህ C3 ፕላንቶች ወደ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ይገባሉ። ያ ማለት ምንድነው? ኖርማል የሆነውን ወያቸውን ይተውና ሪቢስኮ የሚባለው ኢንዛይም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ባይንድ ያደርግ የነበረው ቢኮዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ አነስተኛ ስለሆነ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ባይንድ ማድረጉን ይተውና ከኦክሲጅን ጋር አንዩዥዋል በሆነ መንገድ ባይንድ ሆኖ ፕሮሰስ ይቀጥላሉ። ይሄ አጠቃላይ ፕሮሰስን በምናይበት ጊዜ የC3 ፕላንትስ ፓዝዌይ የፎቶ ሪስፓይሬሽን የምንለው ከፎቶሲንቴሲስ ጋር ምን ያደርጋል? ወይም የፎቶሲንቴሲስ ኢፊሺየንሲ ይቀንሳል ወይም ፎቶሲንቴሲስ ፓዝዌይን ካውንትራክት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ C4 photosynthesis ስንመጣ to get around the problem of photorespiration, reducing the efficiency of photosynthesis, photorespiration በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ፕሮብሌም አለ? የፎቶሲንቴሲስ ኢፊሺየንሲ ይቀንሳል። plants that grow in tropical area like Ethiopia, tropical area ኢትዮጵያ ትሮፒክስ ውስጥ ነው የምትገኘው። ትሮፒካል ኤሪያ ውስጥ ነው የምትገኘው ኢትዮጵያ። ስለዚህ በኢትዮጵያ የሚበቅሉ ፕላንቶችን እንደ ሜይዝ አይነቶቹን ክራብ ግራስን አይነት እና ሰርጎም እና ሹገርኬን የመሳሰሉትን ፕላንቶች በምናያቸው have evolved a different photosynthetic pathway, different የሆነ photosynthetic pathway ፎሎ ያደርጋሉ። ይህ pathway C4 photosynthesis ይባላል። ስለዚህ ትሮፒካል ሪጅን ላይ የሚገኙ ፕላንቶች የሚከተሉት የphotosynthetic pathway C4 photosynthesis ይባላል። At the name suggests, ለምንድነው C4 የተባለው? በC3 የተባሉበት ወደ ካልቪን ሳይክል የሚገባው 3 ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ስለሚፈጠር ዳት ኢኮል GP አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ወደ C4 ፕላንት ስንመጣ ስሙ ራሱ እንደሚናገረው the first compound formed in the light independent reaction is a C4 compound. C4 የተባለበት ምክንያት የመጀመሪያው ኮምፓውንድ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የሚፈጠረው ኮምፓውንድ 4 ካርበንን ስለያዘ ነው። ስለዚህ የሚፈጠረው ኮምፓውንድ እንደ C3 ፕላንትስ GP አይደለም። GP ማለት 3 ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ነው። በዚህኛው ግን በC4 photosynthesis የሚፈጠረው ማን ነው? 4 ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ነው። The light dependent reaction are the same as in the 3 plants. light dependent reaction ናቸው የC3 plants እና የC4 plant the same ነው. But there is a difference in how glucose is synthesized in the light independent reaction. ነገር ግን ልዩነቱ እንዴት ነው ግሉኮስ ሲንተሳይዝድ የሚሆነው በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን በሚለው ልዩነት አላቸው። First look at the structure of the leaf of C4 plants in the figure 547. እዚህ ጋር figure 547 ላይ ደግሞ structure of leaves of C4 plant The structure is essentially two
similar to the leaf of C3 plant አብዛኛውን ስትራክቸሩን ስናየው ከC3 ፕላንቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ስትራክቸሩ but there is one important difference and important የሆነ difference አለ the cell of the bundle sheath contain chloroplast እዚህ ጋር bundle sheathን በምናይበት ጊዜ የC3 ፕላንቶችን bundle sheath በምናይበት ጊዜ they don't have cell containing chloroplast so the cell of bundle sheath contain chloroplast which they don't in C3 plants having no thylakoids means that the light dependent reaction cannot occur here and so oxygen is not produced in this chloroplast this helps to prevent photorespiration and allows the Calvin cycle to take place in this cell ምንድነው the cell of the bundle sheath እነዚህ the cell of the bundle sheath contain chloroplast ይህ C3 plant የላቸው በሌላ መንገድ having no thylakoids means the light dependent reaction cannot occur here thylakoid ደግሞ የለም thylakoid የለም ማለት light independent የሆነ reaction takes place አይሆንም thylakoid የለም ማለት light dependent reaction የለም light dependent reaction የለም ማለት ደግሞ oxygen produced አይሆንም በዚህ chloroplast oxygen produced ካልሆነ ደግሞ ለፎቶ ሪስፓይሬሽን የሚያስፈልገውን ኦክሲጅን አይኖርም ማለት ነው so allows the Calvin cycle takes place in this cell ስለዚህ Calvin cycle በዚህ ሴል takes place ይሆናል because ፎቶ ሪስፓይሬሽን ያስፈልገዋል ኦክሲጅን ያስፈልገዋል ስለዚህ ታይላኮይድ ሜምብሬን የለም ማለት ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን አይከናወንም ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ካልተከናወነ ደግሞ ኦክሲጅን አይመረትም ኦክሲጅን አልተመረተም ማለት ደግሞ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ምን ያስፈልገው ነበር ኦክሲጅን ያስፈልገው ነበር ፎቶ ሪስፓይሬሽን አይኖርም ስለዚህ ምን ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው Calvin cycle takes place ይሆናል ስለዚህ ኖርማሊ ስትራክቸሩን በመታየበት ጊዜ እዚህ ጋር አፐር ኢፒደርሚስ አለ ፕላሲድ ሜዞፊል ሴል አለ ቬኖች አሉ በንድል ሺዙ ግን ኢትስ ኮንቴን ክሎሮፕላስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፖንጅ ሜዞፊል ሴሉ ሎወር ኢፒደርሚሱና ስቶማታው the same the basic difference is the cell of the bundle sheath contain the chloroplast ይህ በC3 plant የለም ይህ ደግሞ ምንድነው no thylakoid membrane bundle sheath thylakoid membrane የለውም bundle sheath thylakoid membrane የለውም ማለት ምን ሆነ ማለት ነው light dependent reaction በበንድል ሴሉ አይካሄድም light independent reaction ካልተካሄደ ደግሞ ኦክሲጅን አይመረትም ኦክሲጅን ከሌለ ፎቶ ሪስፓይሬሽን የለም Calvin cycle ይቀጥላል so the light dependent reaction in the C4 pathway also involves a set of reaction not found in the C3 plant ሌላው light dependent reaction በመናይበት ጊዜ በC4 pathway a set of reactions which are በምን ውስጥ የማይገኙ በC3 plants ውስጥ የማይገኙ this reaction takes place in the mesophyll cell ይህ light independent reaction የሚካሄደው በማን ነው በሜሶፊል ሴል which have chloroplasts with thylakoid mesophyll ሴሎችን ስናያቸው chloroplast አላቸው mesophyll ሴሎቹም the mesophyll cells have a chloroplast this mesophyll cell the placid cell የምንላቸው በፕላሲድ ሴል ውስጥ ያለው chloroplast ግን ምን አለው በሜሶፊል ውስጥ የሚገኘው chloroplast ምን አለው thylakoid አለው thylakoid አለ ማለት light dependent reaction takes place ነው ነገር ግን በንድል ሺዙ ውስጥ የሚገኘው chloroplast thylakoid membrane የለው thylakoid membrane ከሌለው light dependent የሆነ ሪአክሽን አይካሄድም ኦክሲጅን ዴሊቨር አያደርግም ስለዚህ በንድል ሺዙ ውስጥ ምን ነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ነው ያለው the Calvin cycle ነው ፕሮሰስ የሚሆነው ነገር ግን light dependent reaction በምንድነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ብለናል light dependent reaction
በC4 pathway ወይም በC4 plants takes place የሚሆነው በማን ነው? በሜሶፊል ሴል ነው። ይሄ ፕሮሰስ በምን አናገኘውም? በC3 plants የማናገኘው pathway ነው። ስለዚህ the reaction takes place in the mesophyll cell which have chloroplast with thylakoids and so can carry out the light dependent reaction however they do not have the enzyme to catalyze the reaction of the Calvin cycle. Instead the following reaction takes place. ነገር ግን ኢንዛይም የላቸውም ምን ለማድረግ? ካልቪን to catalyze the Calvin cycle. ኢንዛይም ስለሌላቸው ካልቪን ሳይክልን ካታላይዝ ለማድረግ ምን አይነት ሪያክሽን? ቀጣይ የምናየው ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። the first reaction is carbon dioxide react with a C3 compound called PEP to form a C4 compound called oxaloacetate. This is catalyzed by the enzyme PEP carboxylase. ምንድነው? ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ማለት በC4 ፎቶሲንቴሲስም በC3 ፎቶሲንቴሲስ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን አለ። ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽኑ ስናየው የC4 ፓዝዌይ ከC3 ጋር ለየት ያለ በC3 ላይ የማናገኘው ፓዝዌይ እናገኛለን። ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን በC4 ፓዝዌይ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው በሜሶፊል ሴል ነው። ሜሶፊል ሴሉ ምን አለው? ክሎሮፕላስት አለው። ክሎሮፕላስቱ ጋር በተጨማሪ ዊዝ ታይላኮይድስ ነው። ሶ ታይላኮይድስ አለ ማለት በክሎሮፕላስቱ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ይከናወናል። however they do not have the enzyme to catalyze the reaction of the Calvin cycle. Calvin cycle catalyzed የሚያደርግ ኢንዛይም ግን የለውም። ይህ ፓዝዌይ ማለት ነው። ካልቪን ሳይክልን ካታላይዝ የሚያደርግ ፓዝዌይ የለውም። Instead the following reaction takes place. Rather than catalyzing the Calvin cycle, the following reaction will be takes place. The first reaction is carbon dioxide will react with a C3 compound called PEP. PEP ማለት phosphoenol pyruvate ማለት ነው። PEP ማለት phosphoenol pyruvate ማለት ነው። ይሄ an enzyme in the carboxylase response for the formation of the 4 carbon compound oxaloacetate by catalyzing binding one of the molecule of carbon dioxide to the 3 carbon compound ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድን ከ3 compound 3 carbon compound ካለው ጋር ሪአክት በማድረግ PEP called PEP ይፈጠራል። carbon dioxide react with a 3 carbon compound called PEP to form the 4 C4 compound oxaloacetate. This is catalyzed by the enzyme PEP carboxylase ማለት ይሄን ካታላይዝድ የሚያደርግልን ኢንዛይም ማን ነው? PEP carboxylase ይባላል። carbon dioxide ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከC3 ኮምፓውንድ ጋር ሪአክት ያደርጋል። ያ 3 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ PEP ይባላል። PEP ማለት ደግሞ ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት ነው። ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ነው። ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ አንድ ካርበን ያለው PEP ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ደግሞ 3 ካርበን ያለው በፕሮዳክቱ 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ያ 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ኦክዛሎአሲቴት ይባላል። ይሄንን ሪአክሽን ካታላይዝድ የሚያደርግልን PEP carboxylase ይባላል። PEP carboxylase means PEP ማለት አብሬሽን ነው። ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ካርቦክሲሌዝ ይባላል። ሁለተኛው የሚካሄደው ሪአክሽን oxaloacetate is converted into another compound called malates which then passes from the mesophyll cell into the bundle sheath cell.
ከላይ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከC3 ኮምፓውንድ ኮልድ PEP ጋር ሪያክት በማድረግ C4 ኮምፓውንድ ማለትም ኦክዛሎ አሲቴትን ይፈጥራል። ይህ ሪያክሽን ካታላይዝድ የሚሆነው በኢንዛይም ነው። ኢንዛይሙ PEP ካርቦክሲሌዝ ይባላል። ስለዚህ ኦክዛሎ አሲቴት ደግሞ ወደ ሌላ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀየራል። ኦክዛሎ አሲቴት ወደ ሌላው 4 ካርበን ኢንተርሚዲየት ወደ ሆነ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ያ 4 ካርበን ያለው ኢንተርሚዲየት ኮምፓውንድ ማሌት ይባላል። ይህ እንደገና ወደ ምን ይገባል ማለት ነው? which then passes from ከሜዞፊል ሴል ይወጣና ወደ በንድል ሺዝ ሴል ይገባል። በንድል ሺዝ ሴል ለምንድን ነው የሚገባው ብላችሁ ጠይቁ። በንድል ሺዝ ሴል የሚገባው አደ በንድል ሺዝ ሴል ምን አይነት ሪያክሽን ይካሄዳል? ካልቪን ሳይክል ይካሄዳል። ወደ ካልቪን ሳይክል ይካሄዳል። ስለዚህ በንድል ሺዝ ሴል ውስጥ ማሌት የሚገባው ለምንድን ነው ማለት ነው? ለካልቪን ሳይክል ግብአት ለማቅረብ ለበንድል ሺዝ ሴሉ ግብአት ለማቅረብ። ይህ በንድል ሺዝ ሴሉ ምን ብለናል ማለት ነው? የC4 ፕላንትስ በንድል ሺዝ ሴልን በምናይበት ጊዜ ውስጡ ምን የለውም ብለናል? ክሎሮፕላስት አለው። ክሎሮፕላስቱ ግን ታይላኮይድ ስለሌለው ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ወይም ካልቪን ሳይክል ነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው። ስለዚህ ማሌት ምንን ያበረክታል ማለት ነው? ምንን ያበረክታል? ማሌት ለካልቪን ሳይክል ፕሮዳክት ያበረክታል። ማሌት ራሱ ሰፓሬት የሆነና ወደ ፓይሩቬት ወደ 3 ካርበን አተምና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማሌት ለካልቪን ሳይክል ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደ ግብአት ያቀርብለታል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከሪብሎዝ ቢስፎስፌት ሲደመር ካርበን ዳይኦክሳይድ በሪቢስኮ ኢንዛይም እያለ ጂፒ የሚፈጠርበት ፓዝዌይ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፊገር 548 የሚያሳየን the light independent reaction of the C4 pathway of the C4 pathway of photosynthesis ነው የሚያሳየን። ኖርማሊ እዚህ ጋር C4 ሊፍ ኦፍ አናቶሚ ነው የሚያሳየን። ስቶማታው እዚህ ጋር አለ። ቬኖች አሉ። ቫስኩላር ቲሹዎች ናቸው። ቬኖች ቫስኩላር ቲሹዎች ናቸው። በተጨማሪ እዚህ ጋር ምን አለ? ሜዞፊል ሴል አለ። በንድል ሺዝ ሴል አለ። እነዚህ ፎቶሲንቴቲክ ሴልስ ኦፍ ዘ C4 ፕላንት ሊፍ ናቸው። ሜዞፊል ሴል እና በንድል ሺዝ ፎቶሲንቴቲክ ሴልስ ኦፍ ዘ C4 ፕላንት ሊፍ ናቸው። ሜዞፊል ሴልስ ላይ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። በንድል ሺዝ ላይ ደግሞ ምን አይነት ሪያክሽን ነው? ካልቪን ሳይክል ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ሜዞፊል ሴሉ ምን አለው? ታይላኮይድ አለው። ክሎሮፕላስት ዊዝ ታይላኮይድ ሲሆን በንድል ሺዝ ሴሉ ግን ክሎሮፕላስት ብቻ አለው፣ ነገር ግን ታይላኮይድ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜዞፊል ሴል ላይ ነው። እዚህ ሜዞፊል ሴል ውስጥ ምን ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል? ሁለት ቤዚክ የሆኑ ሪያክሽኖች ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። የመጀመሪያው ሪያክሽን ካርበን ዳይኦክሳይድ ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል? ከፒኢፒ ጋር። ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን አተም ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን አተም ጋር ባይንድ ያደርጋል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን ኮምፓውንድ the 3 carbon compound is called PEP ይባላል። PEP ማለት ምንድነው ብያችኋል? phosphoenol pyruvate። PEP is 3 carbon compound ነው። phosphoenol pyruvate ነው የሚባል ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ባይንድ በማድረግ ምን ይፈጠራል? ላይ እንዳየነው 4 ኮምፓውንድ ያለው 4 ኮምፓውንድ ካርበን 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጠራል። ይህንን ሪያክሽን ማን ነው ካታላይዝድ የሚያደርግብን? ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት የሚባል ወይም ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ካርቦክሲሌዝ ወይም ባጭሩ ፒኢፒ ካርቦክሲሌዝ የሚባል ኢንዛይም ካታላይዝድ ያደርጋል። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲደመር 3 ካርበን ኮምፓውንድ ኮልድ PEP phosphoenol pyruvate
በፒፒ ካርቦክሲሌዝ ካታላይዝድ በመሆን 4 ካርበን ያለው ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጥራል። ይህ ኦክዛሎ አሲቴት ወደ ሌላ ኢንተርሚዲየት ወደ ሆነ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀጥላል። ኦክዛሎ አሲቴት በራሱ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ወደ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀየራል። ያ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ማን ይባላል? ማሌት ይባላል። ማሌት ወደ በንድል ሺዝ ይገባና ወደ ፓይሩቬት እና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ካርበን ዳይኦክሳይዱ በበንድል ሺዝ ውስጥ ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይዱ ለካልቪን ሳይክል ግባት ይሆንና ሹገር ይፈጠራል። ሹገሩ ወደ ቫስኩላር ቲሹ ሪሊዝ ይደረጋል ነው ኮንሰፕት። ፓይሩቬቱ እንደገና ተመልሶ ሪሳይክል እየሆነ ፕሮሰሱ ራሱን እየደገመ ይሄዳል። ፓይሩቬት ተመልሶ ወደ የት ይገባል ማለት ነው? ወደ ሜዞፊል ሴል ነው የሚመለሰው። ካርበን ዳይኦክሳይዱ በንድል ሺዝ ውስጥ ለካልቪን ሳይክል ሲሆን ፓይሩቬቱ ወደ እንትን ይገባል ወደ ሜዞፊል ሴል። ይህን በሚያደርግበት ጊዜ ኤቲፒ ይጠቀማል። 2 ኤቲፒ ይጠቀማል። ሜዞፊል ሴል ላይ 2 ኤቲፒ ይጠቀማል ማለት ነው። አሁንም ሪአክሽኑን ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል 2 ሜን ሪአክሽኖች ቴክስ ፕሌስ ይሆናሉ። እነዚህ 2 ሜን ሪአክሽኖች ቴክስ ፕሌስ የሚሆኑት አንደኛው ሜዞፊል ሴል ነው፣ ሌላው በንድል ሺዝ ሴል ላይ። ሜዞፊል ሴል ላይ የሚካሄደው ሪአክሽን ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን ኮምፓውንድ ጋር ባይንድ ያደርጋል፣ ሪአክት ያደርጋል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ3 ካርበን ኮምፓውንድ ጋር ሪአክት ያደርጋል። ካርበን ዳይኦክሳይድ አንድ ካርበን ያለው 3 ካርበን ሲሆን 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ያ 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ኦክዛሎ አሲቴት ነው። ነገር ግን ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ባለ 3 ካርበኑ ኮምፓውንድ ፒኢፒ ይባላል። ፒኢፒ ማለት ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከፒኢፒ ጋር የሚያደርገውን ሪአክሽን ካታላይዝ የሚያደርግልን ኢንዛይም ፒኢፒ ካርቦክሲሌዝ ይባላል። በዚህ ሪአክሽን ኦክዛሎ አሲቴት 4 ካርበን ያለው ተፈጠረ። 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ኢንተርሚዲየት ወደ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀየራል። እሱ ማን ይባላል? ማሌት ይባላል። ማሌት እንደገና ወደ በንድል ሺዝ ይገባል። ወደ በንድል ሺዝ በሚገባበት ጊዜ ማሌት ወደ ፓይሩቬት እና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደገና ይቀየራል፣ ኮንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። ፓይሩቬት እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ካልቪን ሳይክል በመግባት ሹገር ካርቦሃይድሬት ፕሮዲዩስ ሆነ ይሄ ወደ ቫስኩላር ቲሹ ሪሊዝ የተደረገ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ፓርቶች አዝ ኢነርጂ ሶርስ ያደርጉታል፣ ስቶር ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላው ፓይሩቬት እንደገና ወደ ሜዞፊል ሴል በመግባት የቅድሙን ሳይክል ይጠቀማል። ስለዚህ ፓይሩቬት ወደ ሜዞፊል ሴል ገብቶ የሚያደርገው ሪአክሽን ግን 2 ኤቲፒ እንደሚጠቀም መረዳት ያስፈልጋል። Why C4 plants experience a low concentration of carbon dioxide? ለምንድን ነው C4 ፕላንቶች low concentration of carbon dioxide experience የሚያደርጉት? This is not because of the composition of the air in tropical region. Is any different from that in the other region? የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በአየር ላይ ያለው ልዩነት አይደለም ስለሚያመጣው። It is because C4 plants እና grasses እና maize የመሳሰሉት often grow very close together. በጣም ተቀራርበው ነው የሚበቅሉት። እነዚህ C4 ፕላንትስ የምንላቸው አንዱ ሌላው ምክንያት በጣም ተቀራርበው ስለሆነ የሚበቅሉት እርስ በርሳቸው ለካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምፒቴት ስለሚያደርጉ በአካባቢው ያለውን የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ስለሚያንስ ነው አንደኛው ምክንያት። C4 plants experience የሚያደርገው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤክስፒሪየንስ it is not because of the composition of air የአየሩ ኮምፖዚሽን አይደለም። ትሮፒካል ሪጅን ከሌሎቹ የተለየ ሆኖ አይደለም። C4 ፕላንቶች እና ግራስ ሜዝ የመሳሰሉት ምናቸው በጣም ተቀራርበው ስለሚቀርቡ በጣም ተቀራርበው ስለሚበቅሉ ለካርበን ዳይኦክሳይድ ራሳቸውን ስለሚያፎካክሩ። ሌላው በአራተኛ የምናየው ኢምበንድል ሺዝ ሴል አክቹአሊ ኤክስፕሌን ያደረኩት ነጥብ ነው። ኢምበንድል ሺዝ ሴል the malate is converted to pyruvate. በንድል ሺዝ ውስጥ እዚህ በንድል ሺዝ ውስጥ ማሌት ወደ ማን ይቀየራል? ወደ ፓይሩቬትስ which the release of one molecule of carbon dioxide በተጨማሪ አንድ ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ያደርጋል which starts the reaction of Calvin cycle። ስለዚህ ካልቪን ሳይክል ስታርት ያደርጋል። ካልቪን ሳይክል ስታርት የሚያደርገው ምን በመሆን ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ወይም ከሪብሎዝ ቢስፎስፌት ሲደመር ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር። ይሄንን ካታላይዝ የሚያደርግልን ኢንዛይም ማን ነው? ሪቢስኮ የሚባለው ኢንዛይም ካታላይዝ ያደርግና ጂፒ ይፈጠራል። ይህ ፓዝዌ ይቀጥላል ማለት ነው። then the pyruvate is converted back to PEP። እንደገና እዚህ ጋር ፓይሩቬቱ ይሄ ፓይሩቬት
ወደ ማን ይቀየራል? ወደ ፒፒ። ፓይሩቬት እና ፒፒ ሁለቱም 3 ካርበን ኮምፓውንድ ናቸው። ነገር ግን ይሄኛው ምንድነው? ፎስፎ ኢኖል ፓይሩቬት ነው የሚባለው። ፎስፎ ኢኖል ፓይሩቬት ኦክሲዳይዝ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪያክት በማድረግ በማን በፒፒ ካርቦክሲሌዝ ኦክዛሎ አሲቴትን የሚፈጥርልን ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ the pyruvate is converted back to the PP. This reaction requires ATP. ይህ ሪያክሽን ATP ይፈልጋል። ATP የሚፈልገው ሪያክሽን ማን ነው? ፓይሩቬት ማለት በንድል ሺዝ ውስጥ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየርና አንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ ያደርግ። ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባል። ወደ ካልቪን ሳይክል ገብቶ ከማን ጋር ነው ካርበን RUBP ሪብሎዝ ቢስፎስፌት ሲደመር ካርበን ዳይኦክሳይድ በሪቪስኩ ኢንዛይም GP ይፈጠራል ማለት ነው። GP የሚፈጠርበት ሪያክሽን የካልቪን ሳይክል ይጀምራል ማለት ነው። እንደገና ፓይሩቬት ወደ ማን ትቀየራለች? ፓይሩቬት which is a 3 carbon compound ነው። ራሱን ወደ ሌላ ኢንተርሚዲየት ወደ PP3 ካርበን ወዳለው ኮምፓውንድ ይቀየራል። ነገር ግን ይሄ ሁለት ATP ይፈልጋል። ስለዚህ PP ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪያክት በማድረግ PP ካርቦክሲሌዝ የሚባለውን ኢንዛይም በመጠቀም ወደ ኦክዛሎ አሲቴት እና ማሌት እያለ ፒሩቬት እና ካርበን ዳይኦክሳይድ እየተለ ሳይክሉ ራሱን እየደጋገመ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው overall the C4 cycle uses 2 more molecules of ATP. Overall the C4 cycle uses 2 molecules of ATP to deliver a molecule of carbon dioxide to ribisco than does the C3 cycle. ምን ማለት ነው? Overall C4 cycle uses 2 molecules of ATP to deliver a molecule of carbon dioxide to ribisco than does the 3 cycle. During active photosynthesis in the tropic, this is not a problem, as the light intensities generate much ATP from the light dependent reaction. So C4 photosynthesis is most efficient in condition of C4 photosynthesis በጣም efficient ነው ማለት ነው። ምክንያቱም overall በምናይበት ጊዜ C4 uses 2 molecules of ATP to deliver a molecule of carbon dioxide to ribisco than does the C3 cycle. ከC3 cycle በተለይም C4 cycle 2 molecules of ATP ሁለት molecules of ATP በመጠቀም molecule of carbon dioxide ለማን ለሩቢስኮ ዴሊቨር ያደርጋል። C3 ግን ይሄን ማድረግ አይችልም። ፎቶ ሪስፓይሬሽን ነው ኤክስፕሌንስ የሚያደርግ ካርበን ዳይኦክሳይድ አነስተኛ ስለሆነ ከኦክሲጅን ጋር ነው አንዩዥዋል በሆነ ወይ አክት የሚያደርገው ከኦክሲጅን ጋር ባይንድ በማድረግ። ስለዚህ during active photosynthesis in the tropics ማለት ነው በአክቲቭ ፎቶሲንቴሲስ በትሮፒክ ጊዜ this is not a problem, as the light intensity generate much ATP from the light dependent reaction. ስለዚህ ብዙ ATPዎች በተመረቱ ቁጥር ካርበን ዳይኦክሳይድ ችግር የለም ማለት ነው። C4 cycles ATP በመጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድን ዴሊቨር ያደርጋል። ስለዚህ C4 photosynthesis much efficient in a condition of low carbon dioxide concentration. Low carbon dioxide concentration ቢኖርም ATP በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን የተገኘው ATP በመጠቀም ሁለቱን ATP በመጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድን ለላይት ኢንዲፔንደንት ወይም ለካልቪን ሪያክሽን ለካልቪን ሳይክል ዴሊቨር ያደርጋል። ስለዚህ C4 ፎቶሲንቴሲስ በጣም ኢፊሽንት ነው ሎው ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ባለበት። በተጨማሪ ሃይ ላይት ኢንተንሲቲ ያስፈልጋል። ሃይ ላይት ኢንተንሲቲ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆንና ከላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ምን እንዲገኝ ATP እንዲገኝ። በተጨማሪ ሃይ ቴምፕሬቸር በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል? ስቶማታው ስለሚዘጋ ስቶማታው ክሎዝ ቢሆን ቅጠሎቹ ካርበን ዳይኦክሳይድን ባያገኙ C4 ሳይክል ግን ካርበን ዳይኦክሳይድን ዴሊቨር የሚያደርግበት ሜካኒዝም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገር 549 compares the efficiency of C3 and C4 photosynthesis used under different concentration of carbon dioxide. ስለዚህ እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ppm ነው በppm ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር
C3 plants ነው C4 plants ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ነው የሚያሳየው። ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስን ስናሳይ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ በምናይበት ጊዜ የC3 plants እየጨመረ ይመጣል። የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ የC3 ፕላንቶች ይጨምራል። ነገር ግን የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በቀነሰ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ኢንክሪዝ የሚያደርገው የC4ዎች ነው። ቢኮዝ በC4 ፕላንትስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ቢያንስም ከላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ያገኘውን ATP በመጠቀም ለካልቪን ሳይክል ካርበን ዳይኦክሳይድ ዴሊቨር በማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከሩቢስኮ ጋር ባይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ሪብሎስ ቢስፎስፌት ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪያክት በማድረግ ምንም በመጠቀም ሩቢስኮ የሚባለውን ኢንዛይም በመጠቀም ምን ፕሮዲዩስ ይደረጋል? GP ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ስፔሻሊ GP ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ሌላው ዲዩ ነው የሚለውን ነጥብ ነው። ዲዩ ነው ካክቲ ዱ ኢት ኤት አናዘር ወይ ካክቲ የሚባሉት ፕላንት በምናይበት ጊዜ ደግሞ በሌላ መንገድ ነው ነገሮችን ሃንድል የሚያደርገው። in the extreme heat of desert cactus are plants which are grow at desert area ነው ቅጠላቸው በጣም አነስተኛ የሆነ in the extreme heat of desert having stomata open during the day is a sure path to the decision and days of the plants በበረሃ ውስጥ በጣም ሞቃት በሆነበት አካባቢ ለፕላንቶች መሞትና መድረቅ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ስቶማታው ክፍት መሆኑ ነው። ስቶማታው ክፍት ከሆነ በውስጣቸው የያዙትን ወተር ሉዝ ስለሚያደርግ but if they don't open their ስቶማታቸውን ካልከፈቱ ደግሞ how will they get the carbon dioxide they need for photosynthesis? አሁን በስቶማታቸውን መክፈት ፕላንቶቹን ያደርቃቸዋል። በኤክስትሪምሊ ደዘርት በሆነ በጣም ሃይ ሂት ባለበት በበረሃ አካባቢዎች ስቶማታቸውን ከከፈቱ ወተር ሉዝ በማድረግ ፕላንቶች ይሞታል። ለመሞታቸውም ዋናው ምክንያት ስቶማታቸውን ኦፕን አድርገው ውሃ ሉዝ ስለሚያደርጉ ነው። ስለዚህ ስቶማታቸውን ካልከፈቱ ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ ማግኘት አይችሉም። ካርበን ዳይኦክሳይድ ካላገኙ ደግሞ ፎቶሲንተሲስ ማካሄድ አይችሉም። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ፕላንቶች ከየት ነው የሚያገኙት? This answer is obviously rarely open them at night when the temperature fails. ስለዚህ ፕላንቶች ማታ በደዘርት ያሉ ፕላንቶች ፎቶሲንተሲስ የሚያካሂዱት መቼ ነው ማለት ነው? ማታ ቴምፕሬቸሩ በሚቀንስበት ጊዜ ቀን በሙሉ ስቶማታቸውን ይዘጉና ወተር ሉዝን ይከላከላሉ። ማታ ሲሆን ሙቀቱ ሲቀንስ ስቶማታቸውን በመክፈት ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰበስባሉ። Cacti use what is essential the same set of reaction as C4 plants. ስለዚህ ካክቲ እንደ C4 plants ነው ሪያክሽኑን የሚያካሂደው but they separate the two stage not by carrying them out in different sets. ሁለቱም but they separate the two stage ሁለት ስቴጅ አለ። ሁለቱ ስቴጅ ሲባል ምን ማለት ነው? ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ወይም the Calvin cycle የሚለው ሁለት ስቴጅ አለ። C4 plants ላይ ስናየው ሁለቱን ስቴጆች የሚያከናውኑት በተለያዩ ሴሎች ነው። አንደኛው ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽኑ ሜዞፊል ሴል ሲካሄድ፣ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽኑ ደግሞ በንድል ሺት ሴል ላይ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ካክቲ uses what is essential at the same reaction of the C4 plant ነው የሚያካሄደው but they separate the two stage not by carrying them out in different sets. ሁለቱን ስቴጆች ሰፓሬት አድርገው የሚያካሂዱት ግን ምን በማድረግ ነው? የተለያዩ ሴሎችን በመጠቀም አይደለም but by carrying them out as different times. ልክ እንደ C4 plants ላይት ዲፔንደንት የሆኑ ሪያክሽን የሚያካሂዱ በሜዞፊል ሴል ነው። ሜዞፊል ሴል ክሎሮፕላስትና ታይላኮይድ ስላሉ
ላይት ኢንዲፔንደንት ወይም ካልቪን ሳይክሉን የሚያካሂዱት ደግሞ C4 ፕላንቶች ነው። ስለ C4 ፕላንቶች ነው እያወራ ያለው። C4 ፕላንቶች ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽኑን የሚያካሂዱት ደግሞ በንድል ሺት ሴል። በንድል ሺት ሴሉ ክሎሮፕላስት አለው፣ ታይላኮይድ የለውም። ነገር ግን እነዚህ ካክቲ የምንላቸው በበረሃ የሚበቅሉ ፕላንቶች የሚያካሂዱት ሪያክሽን ተመሳሳይ ነው እንደ C4 ፕላንትስ። ነገር ግን የሚያካሂዱትን ሪያክሽን ሰፓሬት የሆነ ሴል በመጠቀም አይደለም፣ ሜዞፊል ሴል ወይም ደግሞ በንድል ሺት ሴልን በመጠቀም አይደለም። ሁለቱን ሪያክሽኖች ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽኑን ሰፓሬት አድርገው የሚጠቀሙት በተለያየ ሰዓት ነው፣ በተለያየ ሰዓት በማከናወን ነው። ሶ ይህ ፕሮሰስ የሚያካሂዱት ፕሮሰስ ምን ይባላል? ዘካም ፎቶሲንቴሲስ ይባላል። the CAM photosynthesis cycle is as follows። ስለዚህ CAM photosynthesis ምንድን ነው የሚለው እናያለን። what is CAM photosynthesis የሚለው እናያለን። at night the plants open their stomata to allow in carbon dioxide። ልክ ማታ ሲሆን ቀን በሙሉ እነዚህ CAM photosynthesis በሚባለው ቀን ላይ በሙሉ ስቶማታቸውን ይዘጉና ልክ ማታ ላይ ስቶማታቸውን ኦፕን በማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድን ያስገባሉ። ካርበን ዳይኦክሳይዱ ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል? ከፒፒ ጋር ሪያክት ያደርጋል። ካርበን ዳይኦክሳይዱ ከፒፒ ጋር ሪያክት የሚያደርገው የት ነው? ሜዞፊል ሴል ላይ ነው። እዚህ ላይ ምን ይሆናል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ከፒፒ ጋር ፒፒ ማለት ደግሞ 3 ካርበን ኮምፓውንድ ነው which is 3 ካርበን ኮምፓውንድ ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ነው ብለናል። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከፒፒ ጋር ሪያክት ያደርጋል። የት ውስጥ? ሜዞፊል ሴል ላይ። ማን ይፈጠራል? ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጠራል። ኦክዛሎ አሲቴት እና ዘን ኦክዛሎ አሲቴት ደግሞ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ራሱን ወደ ኢንተርሚዲየት የሆነ ሌላ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ወደ ማለት ወደ ማሌት ይቀየራል። ይህ ሪያክሽን ይህ ፕሮሰስ ልክ እንደ C4 ፓዝዌይ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁለተኛውን ስናይ አሁን CAM photosynthesis እያየን ነው። ሁለተኛው the malate is then stored in the vacuole of this cell over the night። ልክ ማታ ላይ ማሌቱ በቫኪዩል ውስጥ ስቶርድ ሆኖ ያድራል ማለት። ከዛ ጧት ሲነጋ ሶስተኛ during the day the light dependent reaction regenerate ATP። light dependent reaction ማንን ጀነሬት ያደርጋል? ATPን ጀነሬት ያደርጋል። ATPን ጀነሬት ብቻ ሳይሆን NADP reduced ይሆናል። NADP reduced ይሆንና so that the Calvin cycle can continue። Calvin cycle ምን ይሆናል? continue ይሆናል ማለት ነው። Calvin cycle continue። ልክ Calvin cycle continue ከሆነ በኋላ malate is released from the vacuole። vacuole ውስጥ የተቀመጠው ማሌት ሪሊዝ ይሆንና ማሌት ብሮክ ዳውን ይሆናል። ማሌት ብሮክ ዳውን የሚሆነው ወደ ማን ነው? ወደ ግላይሴሬት ብሮክ ዳውን ያደርጋል። ወደ ግላይሴሬት ብሮክ ዳውን በማድረግ ምን ያደርጋል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ሪሊዝ ያደርጋል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ በሚያደርግበት ጊዜ ቀን ከአየር ላይ ካርበን ዳይኦክሳይድ አያገኙም። ለምን? ስቶማታቸው ዝግ ስለሚሆን ነው። ስቶማታቸው ዝግ ስለሚሆን ቀን ካርበን ዳይኦክሳይድን ስለማያገኙ ማታ at the night time ካርበን ዳይኦክሳይድ ስቶማታ ኦፕን ስለሚሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ ከፒፒ ጋር ሪያክት በማድረግ ሜዞፊል ሴል ላይ ኦክዛሎ አሲቴት ተፈጥሮ አድሯል። ኦክዛሎ አሲቴት ደግሞ ወደ ማሌት ተቀይሮ ማታ ቫኪዩል ውስጥ ተቀምጦ አድሯል። ልክ ሲነጋ በቀን ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ይጀምራል። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ምን ያደርግልናል? ኤቲፒን ጀነሬት ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ ሪዲዩስ ናድፒ ይፈጠራል። ስለዚህ ካልቪን ሳይክል ይቀጥላል። ካልቪን ሳይክል ደግሞ ለመቀጠል እንደ ግብአት ካርበን ዳይኦክሳይድን ይፈልጋል። ካርበን ዳይኦክሳይዱን ቀን ደግሞ ስቶማታው ዝግ ስለሆነ ከአየር ላይ ያገኛል። ስለዚህ ቫኪዩል ውስጥ ስቶርድ የሆነው ማሌት ሪሊዝድ ይሆንና ምን ይሆናል? ማሌት ብሮክ በሚሆንበት ጊዜ ግላይሴሬትን ጀነሬት ያደርጋል። በተጨማሪ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ ይደረጋል። ካርበን ዳይኦክሳይዱ ለካልቪን ሳይክል እንደ ግብአት ነው ያገለግላል። እዚህ ጋር የምታዩት ፊገር 5 ኮምፔር ዘ C4 pathway and the CAM pathway ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር spatial separation of steps ነው የሚያሳየው። spatial separation of steps ማለት
C4 pathway ልክ እንደነ ሹገር ኬን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። እዚህ ጋር ደግሞ ፒናፕል ነው የሚያሳየን። ፒናፕል ካም ሳይክል እንዴት እንደሚጠቀም ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር C4 plants ሁለት ሴሎች ይጠቀማል፣ ሜዞፊል ሴል እና በንድል ሺዝ ሴል። ሜዞፊል ሴል ላይ የሚካሄደው ሌላ ሪያክሽን ይካሄዳል፣ በንድል ሺዝ ላይ ሌላ ሪያክሽን ይካሄዳል። ስለዚህ ሁለቱ ሪያክሽኖች የሚካሄዱበት የተለያየ ቦታ ነው። ይሄኛው ስፓታል ሰፓሬሽን ስቴፕ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሁለተኛው ላይ የምናየው ቴምፖራል ሰፓሬሽን ስቴፕስ ነው የምታዩት። ቴምፖራል ሰፓሬሽን ኦፍ ስቴፕ ናይት እና ዴይ ነው የሚያሳየው። ሜዞፊል ሴል ላይ ማሌት ተፈጥሯን የተፈጠረው ማሌት ወደ በንድል ሺዙ በመግባት ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ፓይሩቬት በመቀየር ካርበን ዳይኦክሳይድ ወዴት ይገባል? ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባና መጨረሻ ላይ ሹገር ይፈጠራል ማለት ነው በካልቪን ሳይክል። እዚህ ጋር ማሌት ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር ፓይሩቬቱ እንደገና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ማለት ነው ወደ ፒኢፒ ይቀየርና ፒኢፒው ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪያክት ያደርጋል። ይህ ፓይሩቬት ወደ ፒኢፒ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ኤቲፒ ይፈልጋል። ፒኢፒ ከተፈጠረ በኋላ ስለ C4 ነው እያወራን ያለነው። ፒኢፒ ከተፈጠረ በኋላ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪያክት በማድረግ በፒኢፒ ካርቦክሲሌዝ ኢንዛይም ካታላይዝ በመደረግ ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጠራል። ኦክዛሎ አሲቴቱ ደግሞ ወደ ማሌት ይቀየራል። ኢንተርሚዲየት ሁለቱም ማሌትም ኦክዛሎ አሲቴትን 4 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ይህ ማሌት ራሱን ብሬክ ዳውን በማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድ ለካልቪን ሳይክል ፕሮቫይድ ያደርጋል። የትም ውስጥ በንድል ሺዝ ውስጥ እንደገና ማሌት ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ብቻ ሳይሆን የሚቀየረው ወደ ፓይሩቬትም ስለሚቀየር ፓይሩቬት ተመልሶ ወደ ሜዞፊል ሴል በመግባት ወደ ፒፒ ተቀይሮ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ሪያክት እያለ ሳይክል ይቀጥላል። ስለዚህ C4 ሪያክሽን የሚካሄደው ሜዞፊል ሴል እና በንድል ሺዝ ሴል ላይ ነው። ሜዞፊል ሴል የምንላቸው ክሎሮፕላስት አላቸው፣ በተጨማሪ ታይላኮይድ አላቸው። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ዲስፕሌይ ነው። በንድል ሺዙ ስንመጣ ግን ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ዲስፕሌይ ሲሆን ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። በንድል ሺዝ ላይ ለምንድን ነው ላይት ኢንዲፔንደንት የሆነው ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው? ክሎሮፕላስት አለው በንድል ሺዙ፣ ነገር ግን ክሎሮፕላስቱ ታይላኮይድ ስለሌለው ነው። ስለዚህ ስፓታል ሰፓሬሽኑ C4 ፕላንትስ በቀንም ቢሆን ሜዞፊል ሴል እና በንድል ሺዝ ላይ የተለያየ ሴል ላይ ሁሉን ነገር ሃንድል ሲያደርጉ ካምፓዝዌይ የምንለው ግን ቴምፖራል ሰፓሬሽን ስቴፕስ ነው። አብዛኛው ነገር የካምፓዝዌይ ከC4 ፓዝዌይ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ናይት ኤንድ ዴይ ታይም ነው ሪአክሽናቸውን የሚያካሂዱ በቀንና በማታ ከፍለው። ቀን ላይ በጣም ደዘርት አካባቢ ላይ የሚበቅሉ ፕላንቶች ስለሆኑ እነዚህ ካምፓዝዌይን ፎሎ የሚያደርጉት በጣም ኤሪድ ኢንቫይሮንመንት የሚባለው ወይም ደዘርት ኤሪያ ላይ የሚባለው ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚበቅሉ ፕላንቶች ስለሆኑ ቀን ላይ ስቶማታቸውን ኦፕን ቢያደርጉ በውስጣቸው ያለውን ውሃ ሉዝ በማድረግ ፕላንቶቹ ይደርቃሉ፣ ይሞታሉ። ስለዚህ ቀን ሙሉ በሙሉ ስቶማታቸው የተዘጋ ነው። ስቶማታቸው የተዘጋ ስለሆነ ቀን ላይ ካርበን ዳይኦክሳይድን ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ እስከሚመሽ ድረስ ይጠብቁና ልክ ሲመሽ ቴምፕሬቸሩ በሚቀንስበት ጊዜ ነው ኦፕን የሚያደርጉት ስቶማታቸውን ኦፕን ሲያደርጉ ልክ በዛን ሰዓት ካርበን ዳይኦክሳይድ ያገኛሉ። ልክ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲያገኙ ካርበን ዳይኦክሳይዱን ከፒኢፒ ጋር ኮምባይን ይሆንና ፒኢፒ ካርቦክሲሌዝ የሚባለው ኢንዛይም ካታላይዝድ ያደርገውና ሪአክሽኑ ከዛ ማን ይፈጠራል?
4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል ኦክዛሎ አሲቴት። ኦክዛሎ አሲቴት ራሱን ወደ ሌላ ኢንተርሚዲየት ወደ ማሌት ይቀይራል። ማሌት ምን አድርጎ ይዛል? ልክ ማታ እዛ ቫኪዩሉስ ውስጥ ስቶር ሆኖ ያድራል። ስቶር ሆኖ ያድርና ልክ ሲነጋ ፀሐይ በሚሆንበት ጊዜ ምን ሪአክሽን ይጀምራል? ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ይጀምራል። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ይጀምራል። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ይጀምራል። ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ላይ ደግሞ ምን ጀነሬት ያደርጋል? ኤቲፒ እና ሪዲዩስድ ናድፒን ጀነሬት ያደርጋል። ስለዚህ ማታ ስቶርድ ሆኖ ያደረው ማሌት ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል። ወይም ማሌቱ ወደ ጂፒ ኮንቨርትድ ይሆንና ለካልቪን ሳይክል ፕሮቫይድ ያደርጋል። በተጨማሪ ማሌቱን ካርበን ዳይኦክሳይድ ለካልቪን ሳይክል ፕሮቫይድ በማድረግ ይህ ቴምፖራል ሴፓሬሽን ስቴፕስ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል በካምፕሌክስ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት በፊገር 550 the C4 and CAM photosynthetic pathway ነው የሚያሳየው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምናየው ነጥብ table 5 to compare several aspects of the two process ነው። a comparison of C3 and C4 pathway ነው የምናየው። ስለዚህ ፊውቸር አለ C3 እና C4 plants የሚባሉትን የሁለቱን ኮምፓሪሽን እናያለን። ኮምፓሪሽን between C3 and C4 photosynthesis future bundle sheath cells እና C3 plants bundle sheathን ስናየው የC3 plants bundle sheath cell it has lack chloroplast የC4 plants ስናየው ግን chloroplast አለው ነገር ግን ታይላኮይድ የለውም የC4። ሌላው ኢንዛይም to used to fix carbon dioxide በC3 ሩቢስኮ ሲሆን ኢንዛይም ካርበን ዳይኦክሳይድን ፊክስ የሚያደርግልን በC4 ግን ፔፕኮ ይባላል። PEP ካርቦክሲሌዝ ማለት ነው። PEP ካርቦክሲሌዝ ማለት ነው። PEP ካርቦክሲሌዝ ባጭሩ ፔፕኮ ይባላል። በሌላ መንገድ ፎስፎ ኤኖል ፓይሩቬት ካርቦክሲሌዝ ይባላል። ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ፎር C3 ፕላንት ከ15 እስከ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስፔሻሊ ይሄኛው ምንድነው ቴምፕሬት ዞን ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌላው C4 የምንለው ፕላንት ቴምፕሬቸር ከ30 እስከ 40 ነው። ኦፕቲመም ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እስከ 700 ppm ሲሆን ለC4 ፕላንትስ ግን 400 ppm ነው። C4 ፕላንትስ ላይ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ባነሰ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ይጨምራል። ፊክሴሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስናይ ፊክሴሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቴክስ ፕሌስ በC3 ፕላንትስ ሜዞፊል ሴል ነው። በC4 ፕላንትስ ሜዞፊል ሴል ነው። ካልቪን ሳይክል ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው በC3 ፕላንትስ ሜዞፊል ሴል ላይ ነው። በC4 ፕላንትስ ግን በንድል ሴል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ Calvin cycle is takes place at the mesophil cell, but Calvin cycle is takes place በC4 plants ደግሞ በንድል ሲስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊውቸራቸውን የC3 እና የC4 ዲፈረንስን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን ዲፈረንሶች እስካሁን ባቀረብኩላችሁ በቪዲዮዎች ውስጥ ኤክስፕሌን ያደረኳቸው ነጥቦች ናቸው። እሺ ሌላው the crop plants that are grown in Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ የሚበቅሉ crop plantoች ስናያቸው ለምሳሌ እነ ሰርጎም እና ዊት የመሳሰሉት ፕላንትስ እና በብዛት ሁሉም C4 plants ናቸው። C4 plants therefore will adapt to photosynthesis efficiently in hot bright days found in this country። ስለዚህ ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ በብራይት ዴዮች ፎቶሲንቴሲስን በሃይ በሆነ ኤፊሽንት ምን ያደርጋሉ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ወይም ፎቶሲንቴሲስ ይከናወናል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ፕላንቶች እነ ሶርጎም ዊት የመሳሰሉት C4 ፕላንትስ ናቸው። ራሳቸውን ምን አድርገዋል አዳፕት አድርገዋል ፎቶሲንቴሲስን በሙቀት ጊዜ እና ብራይት በሆነ ዴዮች ለማካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ክሮፕ ፕላንትስ ዛት አር ግሮን ኢን ቴምፕሬት ኤሪያ በቴምፕሬት ኤሪያ ላይ የምናገኛቸው ክሮፕ ፕላንቶች እነ ፒስ ኤንድ ካሮትስ would not photosynthesize as effectively because they are C3 plants. They would therefore not produce high yields. ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ምርት አይሰጡም። ለምንድነው ከፍተኛ የሆነ ምርት የማይሰጡት? C3 plants ላይ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ስላለ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ደግሞ ማንን ይቃወማል? የማንን ኤፊሺየንሲ ይቀንሳል? ፎቶ ሪስፓይሬሽን የፎቶሲንቴሲስን ስለሚቀንስ። ስለዚህ ትሮፒካል የሆኑ ፕላንቶች እንደነ ሰርጎም እና ዊት ሃይ የሆነ ምርት የሚሰጡት በኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ ነው። በቴምፕሬት ዞን የምናገኛቸው እንደነ C3 ፕላንትስ የምንላቸው
እንደነ ካሮት እና ፒ አይነቶቹ crop plants grown in temperate area እነዚህ በብዛት ምንድናቸው? they will not photosynthesis ነው ያከናውኑ። ፎቶሲንቴሲስ ቢኖርም ፎቶሲንቴሲሱ ምንድነው? ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲሱ ምንድነው? አነስተኛ ነው፣ የቀነሰ ነው። ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ አነስተኛ ሆነ ደግሞ ማለት የሚሰጡት ምርት ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዝቅተኛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ። ነገር ግን ቪዲዮአችንን ከማጠናቀቃችን በፊት በአንድ ነጥብ ሪቫይዝ ላደርግላችሁ ፈልጋለሁ። ካምፓዝዌይ ማለት ምንድነው? ካምፓዝዌይ ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር ሪቫይዝ ላደርግላችሁ ፈልጋለሁ። ካምፓዝዌይ ካም ማለት አብሪቬሽን ነው። ካም ማለት ክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ማለት ነው። ካም ማለት ክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ነው። ባጭር also known as CAM photosynthesis ይባላል። It is a carbon fixation pathway now that involved in some plants as an adaptation to arid condition, ሞቃታማ በሆነ arid condition that allow plants to photosynthesize during the day but only exchange gas at night. ስለዚህ ፕላንቶች በቀን ፎቶሲንቴሲስ እንዲያካሂዱ ጋዝ ኤክስቼንጃቸውን በማታ እንዲያካሂዱ ራሳቸውን አዳፕት ያደረጉበት ፓዝዌይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፓዝዌይ አጠቃላይ ምን ይሆናል? ክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ይባላል። ስለዚህ ፕላንቶች ፎቶሲንቴሲስን ያካሂዳሉ። ፎቶሲንቴሲስን ሲያካሂዱ በቀን ከአየር ካርበን ዳይኦክሳይድን በማግኘት ሳይሆን ሌሊት አትናይት ላይ ማሌትን ስቶር አድርገው በቀን ማሌቱ ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ እያደረገላቸው ፎቶሲንቴሲስን የሚያካሂዱበት ፓዝዌይ ነው። ስለዚህ ላስታውሳችሁ የፈለገው አክቹአሊ ኦቨርኦል ኮንሴፕቱን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ። ካም ፓዝዌይ ማለት ክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ነው። አብሬሽን እሱ የምታውቁት ነው። ሌላው በዚህ ፓዝዌይ በክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ወይም ካም ፎቶሲንቴሲስ ኢንሲስ ፓዝዌይ ስቶማታ ኦፕን መቼ ነው? ስቶማታ ኦፕን የሚሆነው አትናይት ነው። ስቶማታው ኦፕን የሚሆነው አትናይት ነው። which allows ማታ ስቶማታ ኦፕን ሲሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ ምን ይሆናል? ዲፊውዝ ይሆናል ቅጠሉ ላይ ወደ ቅጠሉ። ከዛ ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከማን ጋር ኮምባይንድ ይሆናል? ከፒፒ ጋር ኮምባይንድ ሆኖ ማን ይፈጠራል? ማሌት ይፈጠራል። ማሌቱ ማታ ምን ሆኖ ያድራል? ስቶር ሆኖ ያድራል። የት ውስጥ? ቫኪዩም ውስጥ። ቀን ላይ ስንመጣ during the day the malate is released። ቀን ደግሞ ማሌቱ ሪሊዝድ ይሆናል። ከማን ነው ሪሊዝ የሚሆነው? ማታ ስቶር ከተደረገበት ቫኪዩም። ከዛ ኤንድ ዲካርቦክስሌትድ ይሆናል። ሪሊዝድ ሆኖ ዲካርቦክስሌትድ ይሆናል ማለት ካርበንን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ሩቢስኮ then combines to release carbon dioxide with RUBP in the 3 pathway ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ C4 and CAM plants C4 እና CAM plantsን በምናይባቸው ጊዜ are plants that use certain special compound to gather carbon dioxide. ካርበን ዳይኦክሳይድን ጋዘር የሚያደርጉበት ስፔሻል ኮምፓውንድ ይፈልጋሉ during the photosynthesis because የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ ዝቅተኛ ስለሚሆን using this compound allow the plant to extract more carbon dioxide. ካርበን ዳይኦክሳይድን ስቶር የሚያደርጉበት ስፔሻል ኮምፓውንድ ማን ነው? ማሌት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድን ከማሌት ኤክስትራክት እያደረጉ ይቀመጣሉ because ከአየር ላይ የሚያገኙት ካርበን ዳይኦክሳይድ ዝቅተኛ ስለሚሆን። ምክንያቱም ወተር ሉዝን ለመከላከል ሲሉ አብዛኛው ጊዜ በሙቀት ጊዜ ስቶማታቸውን ክሎዝ ስለሚያደርጉት ነው። ስለዚህ CAM photosynthesis allows plant to survive in arid climate ወይም በዴዘርት ክላይመት የካም የሚባለው ፎቶሲንቴሲስ ፕላንቶች ሰርቫይቭ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል ነው ኮንሴፕት። ሌላው the term CAM may have been coined by CAM የሚለውን ስም ኮይንድ የተደረገው ብራንሰን ኤንድ ቶማስ መሆኑ በ1940
but they were not the first to discover this cycle. It was observed by botanists Ranson and Thomas in the succulent family of Crassulian, which includes jade plants እና ሴደም በሚባሉትን ፕላንቶች ውስጥ የሚያካትት መሆኑን ከዚህ በፊት በ1940ዎቹ ጀምሮ ዲስከቨር የተባለ ነው የተደረገ። ስለዚህ ክራሱላሲያ የሚባሉ የፕላንት ፋሚሊዎች አሉ። እነዚህ ጄድ ፕላንትስ እና ሴደም የሚባሉት ይህንን ሪያክሽን ስለሚጠቀሙ እነ ራንሰን እና ቶምሰን ዲስከቨር አድርገውታል። ክራሱላሲያን የሚለው ስም የመጣው ይህ ኢፌክት የክራሱላሲያን ፎቶሲንቴሲስ የታየው ወይም የተከናወነው እንደነ ጄድ ፕላንትስ ኤንድ ሴደም they are the family of ክራሱላሲያe ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ለማስታወስ ያክል ነው። ክራሱላሲያን ካም የሚለው ፓዞ ምንድነው የሚለውን ነገር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ክራሱላሲያን is acid ክራሱላሲያን አሲድ ሜታቦሊዝም ወይም ካም ፎቶሲንተሲስ ይባላል። በአጠቃላይ ፓዝዌዩ the ካም ፓዝዌይ ይባላል። እሺ በአጠቃላይ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ሪቪው ኩዌስችንሶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሪቪው ኩዌስችንስ በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሪቪው ኩዌስችንስ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።